ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आप सौने जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, सौने जय सोमनाथ। अपना मनोरथी परिवार ने निवेदन के तेओ अहींया भागवतजीना भावार्चन माटे मंच पर पधारे। प्रत्येक परिवार तरफथी बे व्यक्ति खूब ज झड़पथी आप सौ मंच पर आवी जशो अने आपणे श्रीमद भागवत महापुराणना अर्चन में जोड़ाईए। एमनी साथे पुष्पार्चन माटे निवेदन करूँ छूँ श्री सोमनाथ ट्रस्ट वती आदरणीय श्री सुरुभा जाडेजा, PRO श्री ध्रुव जोशी, आदरणीय श्री दिलीप भाई चुड़ासमा एमने निवेदन के तेओ अहींया मंच पर पधारी अने भागवतजीना भावपूजन में जोड़ाशे। अपना वच्चे आजे महानुभावो उपस्थित छे। एमना नाम अहींयाथी बोलूं छूं। खूब ज झड़पथी आप सौ पूज्य भाईश्रीना शुभाशीर्वाद ग्रहण करवा माटे अहींया मंच पर पधारशो। आदरणीय श्री किशोरभाई कुहाड़ा, श्री जीतूभाई कुहाड़ा हिंदू सेवा समाज प्रमुख, श्री ब्रिजराज सिंह जाडेजा अने पूज्य तपसी बापू, पूज्य स्वामीजी गुरुकुल थी पधार्या छे। आप सौ खूब ज झड़पथी अहींया मंच पर आवी जशो। साथे आप सौ एक विशेष नोंध लेशो। आजे रात्रिना समये 8 कलाके आज मंडप में पंडाल में मंच पर थी श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा सुंदर मजाना लोक डायरानुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां
આપણા ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ લોક સાહિત્યકાર શ્રી માયાભાઈ આહિર અને ખૂબ જ સુપ્રસિદ્ધ ભજનિક શ્રી નારાયણભાઈ ઠાકર એમના દ્વારા સુંદર ભજનોની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે. તો આપ સૌ સમયસર આવી અને રાત્રિના એ લોક ડાયરાના દરબારમાં જોડાશો. શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પ્રેમ સાનિધ્યમાં જ્યારે આપણે સૌ પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના શ્રી મુખારવિંદથી નિઃસૃત આ કથા પ્રેમ ગંગામાં નિમજ્જન કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી અને વર્તમાન સમયમાં આપણા ભારત દેશના વડાપ્રધાન, આપણા પોતાના ગુજરાતના આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા પણ ખૂબ જ સુંદર સંદેશ આ કથામાં મોકલવામાં આવ્યો છે, જે આપના સૌની વચ્ચે વાંચી સંભળાવું છું. સત્યમેવ જયતે, પ્રધાનમંત્રી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સંદેશ. ભગવાન સોમનાથની અપાર ક્ષિતિજ પર પારાયણનું આયોજન શૈવ અને વૈષ્ણવ પરંપરાનો સુભગ સમન્વય છે. આપણી સમૃદ્ધ સનાતન પરંપરાના આ અધ્યાય ગુચ્છને શુભેચ્છા. નરેન્દ્ર મોદી, નવી દિલ્હી, ડિસેમ્બર 21, 2016. આપણા ભારત દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા પાઠવવામાં આવેલા આ શુભ સંદેશ સાથે ચાલો હવે ઝીલીએ આપણે કૃષ્ણ સંદેશને, જે પૂજ્ય ભાઈ શ્રીના શ્રી મુખારવિંદથી નિઃસૃત થઈ રહ્યો છે. આવો સૌ સાથે મળી અને પૂજ્ય ભાઈ શ્રીના યુગલ ચરણ કમલમાં દંડવત પ્રણામ સાથે દીનતા અને વિનમ્રતાના ભાવ સાથે પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ હવે આપણા સૌ ઉપર કૃપા વર્ષા કરે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય સોમનાથ.
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरम् किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। कफवातपित्तैः
स्मरणं कुतस्ते श्रीद्वारकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे Krishna
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुलभितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री शुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने
जाताल्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलं कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सदैन्य दंडवत भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में उसी दीनता के साथ दंडवत आशुतोष अवढरदानी भगवान सोमनाथ के श्री चरण कमल में प्रणाम। सभी तीर्थ देवताओं को, प्रसंग विशेष पर आवाहित स्थापित पूजित सभी देव स्वरूपों को प्रणाम। वंदनीय संत वृंद और पाठक विप्रवृंद को, आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहन, विज्ञान के माध्यम से इस कथा का अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे सभी श्रोतृवृंद, सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ, हरिओम। प्रभास तीर्थ है ये, चंद्रमा जो अपनी प्रभा को खो चुके थे दक्ष शाप के कारण, उसको यहां आकर के भगवान शंकर जी की आराधना करने से अपनी वह प्रभा पुनः प्राप्त हुई। यहां आकर के जो तप करता है, भजन करता है, साधना करता है, वो चमक जाता है, प्रभा को प्राप्त करता है। वैसे तो क्षरण का शाप
सभी के शरीर को है। भले ही चंद्रमा की तरह दीप्तिमान हो, गौर हो, सुंदर हो, लेकिन यह शरीर प्रतिक्षण क्षरण को प्राप्त करता है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 विकार है शरीर के। यह शरीर पैदा होता है, टिकता है, रहता है, उसका अस्तित्व है, वो बढ़ता है। पैदा हुए तब हम जितने थे उतने ही और वैसे ही नहीं रहते, बढ़ते हैं। हम बदलते हैं, शरीर बदलता है, इसमें परिवर्तन होता है। बचपन में जैसे हम थे, किशोर अवस्था में वैसे नहीं दिखाई पड़ते, जवानी में फिर शरीर बदलता है, प्रौढ़ावस्था में उसका रूप कुछ और होता है, वृद्धावस्था में फिर उसका रूप बदलता है, बदलता रहता है। पांचवी बात, अपक्षीयते, क्षण को प्राप्त होता रहता है। प्रति क्षण वास्तव में हम मरते हैं। शरीर विज्ञान भी कहता है कि प्रति क्षण हजारों लाखों की संख्या में नए कोष बनते हैं शरीर में, और पुराने कोषों का नाश होता है। बनने की प्रक्रिया तेज गति से चलती है और पुराने कोषों के नाश की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, तो शरीर बढ़ता है। नए कोषों के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, पुराने कोषों के नष्ट होने की प्रक्रिया तेज गति से चलती है। हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं। यह शरीर हर क्षण मर रहा है। हकीकत यह है कि जब हम पैदा हुए उसी क्षण हमारा मरना भी शुरू हो गया। हमारे यहां 2 वाद है, एक विकासवाद और दूसरा ह्रासवाद। विकास और ह्रास। जिसको तुम विकास कहते हो उसी में ह्रास छुपा हुआ है। दोनों साथ साथ चलते हैं। मां बाप समझते हैं कि बेटा बढ़ रहा है, काल समझता है कि घट रहा है, कम हो रहा है। मां बाप समझते हैं कि बेटा 10 साल का हो गया, काल कहता है 90 की आयु लेकर आया था, अब 80 का रह गया। हम कितने का हो गया उस और देखते हैं, काल कितने का अब रह गया
वो देखता है। काल उल्टी गिनती सिखा है। जिस क्षण हम पैदा होते हैं उसी क्षण काल की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तोयतरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। महादेव रक्षा करो। बनने और बिगड़ने वाली इस दुनिया में एक तत्व है जो शाश्वत है। न वो पैदा होता है, न वो मरता है, न वो बढ़ता है, न वो घटता है। जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, उस शाश्वत की खोज में निकलना है। वो शाश्वत शिव यहां बैठा है। तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्ष अधुना अधुना रक्ष रक्ष। मां शरणागतम रक्ष। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। भाव एक ही। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और अंत में विनश्यति। यह शरीर नष्ट होता है, नहीं रहता। यादें रह जाती हैं। आ પૂતળું प्रारब्ध હોય ત્યાં સુધી આ પૃથ્વીના પટ ઉપર રમતું રહે। बाकी तो राखना रमकड़ा छे, मारा रामे रमता राख्या रे। राखना रमकड़ा। महाभारतનું युद्ध पूરું થયું છે। વિજયી અર્જુનને લઈ અને કૃષ્ણ રથ લઈને શિબિરમાં આવે છે। શિબિરની સામે રથ ઉભો રાખ્યો। દરરોજ સારથીની શિસ્ત અનુસાર કૃષ્ણ પહેલા ઉતરી જતા રથ ઉપરથી અને પછી અર્જુન ઉતરતા। જેમ ડ્રાઈવર ગાડી લઈને આવે, બંગલાના પોર્ચમાં કાર ઊભી રાખે ને પછી ડ્રાઈવર પોતે ઉતરે, દરવાજો ખોલે ને શેઠ બહાર આવે। આ ડ્રાઈવરની શિસ્ત છે, એની ફરજમાં આવે। કૃષ્ણ સારથી છે। દરરોજ કૃષ્ણ પહેલા ઉતરી જતા, પછી અર્જુન કહેતા આવો। કેટલા લાડ લડાવ્યા છે ગોવિંદે અર્જુનને, કેટલો પ્રેમ કર્યો છે। નારાયણને નર ઉપર બહુ વહાલ છે।
પ્રત્યેક જીવ ભગવાનને બહુ વાલા છે, ભગવાનના જ અંશ છે. અને ભગવાનનું કેટલું એટેચમેન્ટ છે જીવ પ્રત્યે. મમઈ વાંશો જીવલોકે, મમતા છે, મારો છે અને મારો જ છે. આવી મમતા આપણને ભગવાન માટે કેમ ન થાય? સાધુ પુરુષો કહે છે, ભગવાનમાં મમતા રાખો, સંસારમાં સમતા રાખો તો તરી જશો. ભગવાનમાં મમતા રાખો. ભગવાન કહે છે જીવ મારો જ છે, મારો જ અંશ છે. આપણે ક્યારે કહીશું, પ્રભુ નાથ તવાહમ, કૃષ્ણ તવાસ્મી. અને એમાંય આટલા જ એફેક્શનેટલી આપણે પણ કહીએ તો હું ભગવાનનો જ છું, હું તારો જ છું. આ અનન્યતા. અનન્યાંશ્ચિંતયંતો મામ યે જનાઃ પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. આ ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે. ભગવાનમાં મમતા અને સંસારમાં સમતા. સંસાર સુખ દુઃખાત્મક છે. આ દુનિયા એટલે દ્વૈત. द्वैत का नाम है दुनिया. सुख दुख हर्ष शोक मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता. जन्म मृत्यु. આ બધામાં એક સમતા રાખવી. દુઃખેષુ અનુદ્વિગ્ન મનાઃ સુખેષુ વિગત સ્પૃહ. તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિરમતિઃ ભક્તિમાન મે પ્રિયો નર. નિંદા સ્તુતિમાં સમતા, સુખ દુઃખમાં સમતા. મહાપુરુષોએ આપણને સમજાવ્યું, સુખ દુઃખ મનમાં આણીએ ઘટ સાથે રે ઘડિયા, ટાળ્યા તે કોઈના નવ ટળે રઘુનાથના જડિયા. શિયાળામાં જેમ ટાઢ સહન કરો છો, ઉનાળામાં જેમ ગરમી સહન કરો છો, એમાં સુખ દુઃખને માન અપમાનને સહન કરવાના છે. આ સહન કરીએ એ તપ છે. તાંસ તિતિક્ષસ્વ. એને સહો. ભાગવતના તૃતીય સ્કંદમાં આપણે કથા સાંભળી. એટલે કે છે, બધી કથાઓ તો કહી શકાય નથી. વિદુરજી તીર્થયાત્રા કરવા ગયા તો પૂછવામાં આવ્યું કે વિદુર પોતાના સમૃદ્ધિમાન ઘરને છોડીને તીર્થયાત્રા માટે કેમ ગયા? ત્યક્ત્વા સ્વગૃહમ રિદ્ધિમત. એ કઈ સમૃદ્ધિ હતી? આમ તો વિદુરજી હસ્તિનાપુરના મહામંત્રી છે, એટલે એ પણ બહુ મોટા મહેલમાં રહે છે. એ કંઈ ઝૂંપડામાં નહોતા રહેતા. આપણે ત્યાં ગામડામાં જે ભજનો ગવાય એની અંદર કંઈક આવો પણ ભાવ લોકો બતાવે છે કે દુર્યોધનના 56 ભોગનો ત્યાગ કરીને ભગવાન વિદુરની ઝૂંપડીએ ગયા, ત્યાં ભાજી ખાધી. કાંઈ હતું નહીં ને એને ભાજી કંઈ એને ખાવાના વાંધા, મમ્મમના વાંધા નહોતા વિદુરને. અરે આજનો કોઈ ગાંધીનગરનો મિનિસ્ટર હોય તો એ મોટા મહેલમાં રહેતો હોય,
તો આ હસ્તિનાપુરનો મહામંત્રી છે. એ કઈ ઝૂંપડામાં રહેતો હોય, એને મમ્મમના વાંધા હોય. પણ ભાવાત્મક દ્રષ્ટિએ આપણે એવું કહીએ, એવું સાંભળીએ, ભજનોમાં પણ એવું ગવાય, ચાલો ને વિદુર ઘેર જાય એવો ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેરે જાય. ઊંચા ઊંચા મહેલો દુર્યોધન તણા, ઊંચા ઊંચા મહેલો દુર્યોધન તણા, ઘરી ભર સુખ ન પાઈ એવો ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેરે જાય. ચાલો વિદુર ઘેર જાય ઓ ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર જાય. તૂટલ જની ખાટલી ને ફાટલ જની ગોદડી, તૂટલ જની ખાટલી ને ફાટલ જની ગોદડી, પ્રેમના પલંગ પુઢાઈ એવો ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર જાય. ચાલો વિદુર ઘેર જાય ઓ ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર જાય. બંટીનો રોટલો ને તાંદળિયાની ભાજી, બંટીનો રોટલો ને તાંદળિયાની ભાજી, રુચિ રુચિ ભોગ લગાઈ ઓ ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર જાય. ચાલો વિદુર ઘેર જાય ઓ ધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર જાય. ચાલો ને વિદુર ઘેર. તૂટલ જેની ખાટલી, ફાટલ જેની ગોદડી, એની પાસે બીજું તો કંઈ ખવડાવી નહીં શકે. બંટીનો રોટલો, તાંજળિયાની ભાજી, એ ગામડાના આ બધા ભક્તોની ભાવાત્મક વાત છે. એને ઇતિહાસ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. વિદુર પણ હસ્તિનાપુરના મહામંત્રી છે. મોટા મહેલમાં રહે છે, સમૃદ્ધિ છે.
આવવા જવા માટે રથ છે, ઘરમાં સેવકો છે. એને કંઈ તૂટલ ખાટલી ફાટલ ગોદડીને એવું નહોતું. પણ આ ભજન ખોટું ના, એની પછવાડેનો ભાવ સાચો. તથ્યોની વાત જવા દો, ભૂલી જાઓ. આપણે ભાવની વાત કરો તો સાચો. કે વિદુરની પાસે પ્રેમ છે, ભાવ છે. દુર્યોધને 56 ભોગ તૈયાર રાખ્યા કૃષ્ણ માટે, દ્વારકાનાથ માટે, જ્યારે વિષ્ટિ માટે ગયા. અને ભગવાને એ ભોજનનો ઇનકાર કર્યો, અસ્વીકાર કર્યો. ભગવાને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે 2 રીતે ખવાય. કાં તો કોઈ પ્રેમથી ખવડાવે તો ખવાય, કાં તો આપણા પ્રાણ સંકટમાં હોય તો ખાઈ લેવું પડે. પણ દુર્યોધન, આજે ના हमारे प्राण संकट में है, ના तुम्हारे दिल में प्रेम है. ટાણું આવે એટલે કૃષ્ણ એટલો એના જેવો સ્પષ્ટ વક્તા કોઈ નહીં, ચોખ્ખું કહી દીધું. એટલા માટે તારે ત્યાં જમવાનું આપણે રહેતું નથી. અને વિદુરને ત્યાં સામે ચાલીને ગયા. એક એવું ઘર, તમને એનો ભાવ, એનો પ્રેમ ખબર હોય અને તમને સામે ચાલીને એ ઘરે જવાનું મન થાય. તમે નોતરાની વાટ ન જુઓ. એવો ભાવ જ્યાં દેખાય ત્યારે ઘણી વાર કોઈ મહાપુરુષ તમને નથી સામેથી ફોન કરતા કે અહીંથી નીકળું છું ને તમારે ત્યાં જમી કાઢવીને પછી નીકળવાના. ઓહો હો, ત્યાં તો આમ જાણે લોટરી લાગી ગઈ હોય એવા રાજી થઈ. જ્યાં આવી આત્મીયતા હોય, જે ઘરને માણસ પોતાનું માને, એ ઘરના સુખ દુઃખ એ મહાપુરુષના થઈ જાય. તમને સુખી જોઈને મહાપુરુષ રાજી થાય. તમે કંઈક સંકટમાં હોય તો તમારા માટે પ્રભુને પ્રાર્થના કરે, પોતાના ભજન દ્વારા તમારા સંકટને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે. આવી આત્મીયતા છે, આવો ભાવ છે, આવો પ્રેમ છે વિદુરને ત્યાં. એટલે જે ઘેર કૃષ્ણ સામે ચાલીને ગયા, આ સમૃદ્ધિ છે પ્રેમની, સદાચરણની સમૃદ્ધિ છે, જ્યાં સદભાવની સમૃદ્ધિ છે. એવા સમૃદ્ધિમાન ઘરને છોડીને વિદુર નીકળી ગયા તીર્થયાત્રા માટે. શું કામ? એટલે ત્યાં કથા કહી છે ભાગવતમાં. પાછો જરા શ્લોક યાદ આવે છે, બોલી લો. યદા તુ રાજા સ્વસુતાન સાધુન પુષ્ણન અધર્મેણ વિનષ્ટ દૃષ્ટિ. જ્યારે અંધ રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર પોતાના દુષ્ટ પુત્રોને કાબૂમાં રાખી શક્યા નહીં, અધર્મથી પુષ્ટ થયા છે કૌરવો. પહેલી દ્રષ્ટિ સંતાનને આપનારા માતા પિતા અને પછી ગુરુ. અહીંયા બાપા આંધળા છે, માં આંખે પાટા બાંધીને અંધ થયા છે. અને ગુરુ પ્રત્યે જેવું માન, જેવો આદર હોવો જોઈએ એનો અભાવ છે. બોલો, દ્રષ્ટિ આવે તો ક્યાંથી આવે? અને પરિણામે એના બાળકો પણ અંધ થયા, મોહાંધ, સ્વાર્થાંધ. ધૃતરાષ્ટ્ર મોહાંધ છે અને દુર્યોધનાદિ સ્વાર્થાંધ છે. પુષ્ણન અધર્મેણ વિનષ્ટ દ્રષ્ટિ. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા વિષ્ટિ માટે આવે છે. સમાચાર મળ્યા. ધૃતરાષ્ટ્રે વિદુરને બોલાવ્યા. મહામંત્રી છે. પહેલી વાત, રાજા આંધળો ન હોવો જોઈએ, રાજા દ્રષ્ટિવાળો હોવો જોઈએ. કોઈ ખોડવાળો, કોઈ
એકાદ અંગ રહિત એવો રાજા ન હોય. એ દ્રષ્ટિવાળો હોવો જોઈએ. સાચી વાત છે. શાસક અહંકારમાં અંધ હોય, શાસક મોહને કારણે અંધ હોય, શાસક સ્વાર્થમાં અંધ હોય, એ ન ચાલે. શાસક દ્રષ્ટિવાળો હોવો જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ છે અને તેથી જ એને રાજા નહોતા બનાવવામાં આવ્યા. પણ પાંડુના સ્વર્ગવાસ પછી ધૃતરાષ્ટ્રના હાથમાં નેતૃત્વ આવ્યું. આમ તો વચગાળાના વડાપ્રધાન કહેવાય. હકીકતમાં તો પછી પાંડુના સંતાનો એ મોટા થશે એટલે એને એ અધિકાર મળવો જોઈએ. પણ પછી ચપ્પટ બેહી ગયા. એકવાર ખુરશી મળી જાય પછી ઘણા ઉખડવાનું નામ ન લે. અધર્મથી પુષ્ટ થયા છે. ચાલો રાજા આંધળો છે પણ એનો મંત્રી વિદુર દ્રષ્ટિવાળા છે. વિદુર ધર્મરૂપ છે. વિદુરને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું કે શું કરવું જોઈએ, અને વિદુરે સાવ સાચી સલાહ આપી, હિતના વાક્ય કહ્યા. ત્યાં સુધી કહ્યું કે તમે પુત્ર મોહમાં અંધ થયા છો મહારાજ. દુર્યોધનની વાતમાં બહુ નહીં આવતા. દુર્યોધનના રૂપમાં સાક્ષાત કળિયુગ તમારા ઘરમાં પુત્રનું રૂપ લઈને પ્રવેશ્યો છે. હવે આ વાત જઈને કોકે દુર્યોધનને કહી કે વિદુર કાકા તને કળજુગનો અવતાર કે છે. અને આ ચંડાળ ચોકડી હતી. અમારે સ્વામી ગોવિંદદેવજી મહારાજ તો લગાડે ચંડાળ ચોકડી મહાભારતની. દુર્યોધન, દુશાસન, શકુની અને કર્ણ. કર્ણમાં અમુક વાતો જરૂર સારી છે. એની દાન વૃત્તિ ઇત્યાદિ સરાહનીય છે. પણ છતાંય આ ચોકડીમાંનો એક ખૂણો છે. અને દુર્યોધને ત્યાં આવી અને વિદુરજીનું જે અપમાન કર્યું છે ધૃતરાષ્ટ્રની સામે. કોણે આ દાસી પુત્રને ડાયો થવા અહીં બોલાવ્યો છે? આ ખાય છે અમારું ને ભલું ઈચ્છે છે પાંડવોનું. અને ધક્કા મારીને અહીંથી બહાર કાઢો. પોતાના કરતા નાની ઉંમરના છોકરાઓના આ પ્રકારના અપમાનના વાક્યો કડવા ઝેર જેવા લાગે, સહન ન થાય. પણ જો આ ભક્તનું લક્ષણ, માન અને અપમાનમાં જે સમતા રાખવાની વાત છે, આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ સંસારમાં સમતા અને ભગવાનમાં મમતા રાખો. વિદુરે અપમાનને ગળી ગયા. તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર મૌની. કહેવાનું હતું એ સ્પષ્ટ અને શાંતિપૂર્વક કહી દીધું કે દુર્યોધન, હમ यहां आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं. दूसरी बात, हमसे पूछा गया है, परामर्श के लिए हम बुलाए गए. पूछा गया है हमसे, इसलिए हमने जो नीति की बात थी वो कह दी. तने सारू लागे એટલા માટે હું અનીતિ ભાખું એવી અપેક્ષા ન રાખીશ. તારા માટે જે સારું છે એ કહીશ.
और अपमान करके धक्का दे करके बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं चले जाते हैं। तो कहे छे स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, પોતાના શસ્ત્રોને ત્યાં દ્વાર ઉપર છોડી અને વિદુરજી જતા રહ્યા હતા। તો વિદુરજી જેવા ભક્તો માન અપમાનને સહે છે, તો સુખ દુઃખ સહેવા, માન અપમાન સહેવા, તાન સ્થિતિક્ષસ્વ। આ સહેવું એ તપ છે। ગૃહસ્થી પણ તપસ્વી હોઈ શકે, આ બધું સહે। તો સંસારમાં સમતા રાખીએ, ભગવાનમાં મમતા રાખીએ। तो प्रतिक्षण बनते और बिगड़ते इस संसार में हम उस शाश्वत की खोज में हैं, जो शिव है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। आ प्रभास तीर्थ है, आ मुक्ति तीर्थ पण है। प्रभास मुक्ति की भूमि। चंद्रमा पण अहींया पोताना श्रापथी मुक्त थया। अनेक आपणा कर्म एवा थया होय जेने कारणे આપણે પીડાતા હોઈએ અને કર્મના બંધનમાં ફસાયા હોઈએ, તો અહીંયા પ્રભાસમાં આવી અને ભગવાન સોમનાથનું શરણ ગ્રહણ કરવાથી એ કર્મ બંધનથી મુક્ત થવાય। જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધનૈઃ મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ મામ શરણાગતમ। कर्म बंधन थी मुक्त थवा। पशुपति है महादेव, पशुन पात रक्षा करे छे सब। આપણે બધા પશુ છીએ। જે પાશબદ્ધ છે તે પશુ। આપણે સૌ પાશબદ્ધ છીએ। મમતા પાશ છે। આ મારું ઘર, આ મારું શરીર, મારી પત્ની, મારા છોકરા, મારું ખેતર, મારા પૈસા, કેવા કેવા મોહ પાશથી આપણે બંધાયા છીએ। કર્મના પાશથી બંધાયા છીએ। जे जे पाशबद्ध छे ए सौ पशु छे। बधायना पति आ छे पशुपति, सौनी रक्षा करे। तो अहींया प्रभासमां आवी अने शापथी मुक्ति चंद्रमाने मळी। कर्म बंधनथी मुक्ति आपणने प्राप्त थाय। भगवान महादेवनी आराधना करवाथी अहंकारथी मुक्ति मळे, कारण के आ अहंकारनो देव छे। कामने जीत्यानो अहंकार ज्यारे नारदना मनमा आव्यो त्यारे भगवान नारायणे अंते नारदने ए ज वात करी के हिमालयनी जे गिरिगुहामां बेसीने तमे मारू भजन कर्युं हतुं ए ज गिरिगुहामां जई अने हवे जाहि जपहु शंकर सतनामा। अब महादेव जी का भजन करो वहीं जाकर के, तब तुम अहंकार से बचोगे। भगवान का भजन करके काम पर विजय तो प्राप्त कर लिया नारद ने, लेकिन काम जीतने का अहंकार तब छूटा जब महादेव की आराधना करी। महादेव की आराधना बिना अहंकार न जाए, अहंकार न जाए त्या सुधी दीनता न आवे, दीनता विना भक्ति क्या बेसे। अने एटला माटे ज शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरियाऊ रामजीए स्पष्ट रामायण में कही दीधुं।
रहस्य की बात मैं कह रहा हूं, ऐसा कह करके राम जी प्रस्तुति करते हैं। और एक गुपत मत सबई कहूं कर जोरी, ए पगे लागू तमने, हाथ जोड़ीने कहूं मानो आ बात मानो समझो। और एक गुपत मत, ये रहस्य की बात है, हाथ जोड़ीने कहूं छू कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। शंकर जी નું ભજન કર્યા વિના જીવ મારી ભક્તિને પ્રાપ્ત ન કરી શકે। અને એટલા માટે વૈષ્ણવોએ પણ શંકરનો વિરોધ ના કોઈ કારણ જ નથી, કારણ કે શંકર સૌથી મોટા વૈષ્ણવ છે ને વૈષ્ણવનો કઈ રીતે વિરોધ કરી શકે। ભાગવતમાં તો લખ્યું છે જે રીતે ગંગા નદીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે, નિમ્નગાનામ યથા ગંગા, જે રીતે વૈષ્ણવોમાં શિવજી શ્રેષ્ઠ છે, વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, તો શંકરજીને શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ કહ્યા છે ભાગવતે। એનો વિરોધ કઈ રીતે હોઈ શકે? અને જીવનભર વિરોધ કર્યો હોય તો અંતે તો પાછું એને શરણે જવું જ પડે। ગુજરી ગયા પછી તો ગુજરી ગયા પછી, અંતે તો બધા બાંધીને સ્મશાનમાં જ લઈ જાય, તો ન્યાય બાપ જ બેઠો છે વાડ, આવ જિંદગી આખી મને ગાળ્યું દીધી, મંદિર ક્યાંક જોયું ત્યાંય કોઈ દી માથું નમાયું નહીં, આમ લાજ કાઢીને વયા જાય, શિવ નામ ન લે। આવી એક અનન્યતા એક અલગ વસ્તુ છે અને સંકીર્ણતા એ બીજી વસ્તુ છે। ભક્તિમાં પ્રેમમાં અનન્યતાનું તો બહુ મહત્વ, જ્ઞાનમાં સમતા, પણ પ્રેમમાં ભક્તિમાં અનન્યતા। એક સમદ્રષ્ટિ હોય અને બધા હરખા કે આય બરાબર આય બરાબર આય બધા સરખા ભાઈ, અમારી દ્રષ્ટિમાં બધા સરખા। એક ભૂમિકા છે, જ્ઞાનીઓની ભૂમિકા છે, પણ પ્રેમીઓની ભૂમિકા એને બધા હરખા નહીં, હા બધા એ સારા, પણ અમારો જે છે એના જેવું કોઈ નહીં। પ્રેમીની આ ભૂમિકા હોય, અનન્યતા। यूं तो लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा, આ પ્રેમીની ભાવના। અને બધા હરખા એમ નહીં, तुम सा कोई नहीं। તો પ્રેમમાં અનન્યતા હોય, પણ આપણને આપણો પ્રેમાસ્પદ વાલો હોય તો આપણને આપણા પ્રેમાસ્પદને પ્રેમ કરનારા પણ એટલા વાલા હોય। એમ થાય ને, वो अपने वाला है, अपनी बिरादरी का है, क्योंकि हम जिसको चाहते हैं उसी को वो भी चाहते हैं, हमारी बिरादरी वाला। तो समानशील व्यसनेषु मैत्री, ये नियम है। समानशील हो, समान आदतें हो, समान रुचि हो, तो ऐसे लोगों में मैत्री हो जाती है। जुगार रमवा वाला ने कथा में जेने रुचि हो बेनी अंदर दोस्तारी थाय कोई दी, ओलाने क्लब में जवुं होय ने आने कथा में आववुं होय, त्यां मैत्री न थाय। तो वैष्णवों ने माटे शंकर जी सौथी श्रेष्ठ वैष्णव छे। આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરી હતી કે શિવ સમાન શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ કોઈ નથી અને વિષ્ણુ સમાન શ્રેષ્ઠ શૈવ કોઈ નથી। હજાર કમળથી શિવારાધન કરનારા વિષ્ણુ અને એક દિવસ એક કમળ ઓછું પડ્યું તો પોતાનું નેત્ર કમળ આંખ કાઢીને મહાદેવજીને જેણે ધરી દીધી, પણ હજાર કમળથી અર્ચના કરવાની હતી એટલે કરી જ।
આવા વિષ્ણુ હરિસ્તે સાહસ્રમ કમલ, આપણે પુષ્પદંતના સ્તોત્રમાં ગાઈએ છીએ. એક કમળ ઓછું પડ્યું તો એની જગ્યાએ પોતાનું નેત્ર કમળ ભગવાન શિવને અર્પણ કરી દીધું. તો વિષ્ણુ સમાન શૈવ કોઈ નથી, શિવ સમાન વૈષ્ણવ કોઈ નથી. તો ક્યાં લડાઈ, ક્યાં ઝઘડા? વડાપ્રધાન શ્રીએ આજે જે સંદેશ મોકલાયો એમાં પણ એમણે એ જ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો. એ પણ આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી છે, આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ. તો એમણે તે ઉલ્લેખ કર્યો એ વાતનો, વૈષ્ણવો અને શૈવો બંને ભેગા મળી અને જ્યાં સાધન આરાધન કરે એવી આ હરિહર ક્ષેત્રવાળી ભૂમિ, આ પ્રભાસ ક્ષેત્રનું બહુ મહત્વ છે. તો પોતાની પ્રભા, પોતાનું તેજ ગુમાવી બેઠેલા ચંદ્રમાએ જ્યાં પોતાની પ્રભાને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી, એવું આ પ્રભાસ ક્ષેત્ર. ક્ષરણના શાપમાંથી મુક્ત થયા ચંદ્રમા અહીંયા આવીને એવું કર્મબંધનથી મુક્ત કરનારું આ મુક્તિ તીર્થ. અહીંયા સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પણ જ્યારે લીલા સમેટવાની હતી ત્યારે અહીંયા આવ્યા. અહીંયા એમણે શરીરને અંતર ધ્યાન કર્યું. લોક પાવન એમનો શ્રી વિગ્રહ. આપણે ખાલી આટલો વિચાર કરીએ છીએ કે અમારા કૃષ્ણના પગલા પડ્યા હશે આ ભૂમિમાં, એ વાત જ કેટલી ગદગદ કરે. કૃષ્ણ એ વિચર્યા. અર્જુન અહીંયા આવ્યા. કેટલા મહાપુરુષો. અને એટલા માટે જ અનેક પુરાણોમાં આ પ્રભાસનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે. આપણે એવા પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં બેઠા છીએ ભગવત કૃપાથી, ભગવાન મહાદેવના સાનિધ્યમાં. પૂર્વમાં તુલસીશ્યામ સુધી, પશ્ચિમમાં માધવપુર સુધી, ઉત્તરમાં ગિરનાર અને દક્ષિણમાં ઓર 12 યોજન સુધી સમુદ્રમાં આવી ચતુસ્સીમામાં આવેલું આ પ્રભાસ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. આ પ્રભાસ ક્ષેત્રની સીમા છે. તમે ક્યાંય પ્લોટ લીધો હોય, તમે જમીન લીધી હોય તો એમાં દસ્તાવેજ ને બધું કરો તો એમાં ચતુસ્સીમા લખવામાં આવે ને, કે એની પૂર્વે આ છે, પશ્ચિમે આ છે, ઉત્તરે આ છે, દક્ષિણે આ છે, ચતુસ્સીમા લખવામાં આવે. એમાં પ્રભાસની ચતુસ્સીમા છે. પૂર્વમાં તુલસીશ્યામ સુધી, અહીં ગિરનારના જંગલમાં બેઠો શ્યામજી મહારાજ, ભગવાન શ્યામ. આ તો તીર્થભૂમિ, સમગ્ર ભારત વર્ષ એક તીર્થભૂમિ. પૂજ્ય ડોંગરેજી બાપા કહેતા કે ભારત ભોગ ભૂમિ નથી, કર્મભૂમિ છે. સમગ્ર ભારત વર્ષ એક તીર્થ છે, પવિત્ર ધામ છે. પૃથ્વીના શરીરનું, ધરતી માતાના શરીરનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ હૃદય એ ભારત છે. ભારત એટલે વિશ્વનું હૃદય. અને તેથી અહીંયાના લોકો ભાવમાં રત છે, અથવા તો પ્રકાશની ઉપાસનામાં લાગેલા છે. भारत में जन्म बड़े सद्भाग्य की बात, मानव जन्म और वो भी भारत में, बड़े सद्भाग्य की बात. અને એમાંય સમય સમય આવા અવસર મળે કે પ્રભાસ જેવા તીર્થમાં, પ્રભાસ જેવા ક્ષેત્રમાં બેસીને આપણે 8 દિવસીય ભાગવતનો સત્સંગ કરતા હોઈએ.
કથા સાંભળવા ઉપરાંત તમને જ્યારે તમારો સમય મળતો હશે ત્યારે ત્યારે તમે તમારું ધ્યાન, ભજન, જપ જે કંઈ તમારો નિત્ય નિયમ હોય એ કરતા હશો, કરતા જ હશો, કરવું જ જોઈએ. નિયમિત એક્સરસાઇઝ વગર, નિયમિત વ્યાયામ વગર તમારું તન સ્વસ્થ ન રહે, એમ નિયમિત આવી રીતની સાધના વિના તમારું મન સ્વસ્થ નહીં રહે. કુછ ન કુછ નિયમ કરો. વ્યાયામ જેમ નિયમિત થવો જોઈએ શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે, એમ સાધન ભજન પણ નિયમિત થવું જોઈએ. બ્રાહ્મણ અહરહ સંધ્યામ ઉપાસીત, પ્રતિદિન સંધ્યા કરે, સંધ્યોપાસના કરે. 3 દિવસ સતત સંધ્યા ન કરે તો બ્રાહ્મણનું બ્રાહ્મણત્વ જોખમમાં આવે. ગાયત્રી જપે, ભલે બહુ જાજો સમય ના હોય તો તમે સંક્ષેપમાં સંધ્યા કરી લો. ઋષિઓએ બહુ કૃપા કરી છે. 10 જ મિનિટમાં થઈ જાય એવી સંધ્યા છે. સૂત્રોક્ત ત્રિકાલ સંધ્યા છે, 10 મિનિટમાં થઈ જાય ને 10 સંખ્યાથી ગાયત્રી મંત્ર ખાલી જપી લેવાય. 10 ગાયત્રી જપો, 28 જપો, 108 જપો, 108 વાળી 3 માળા કરો અથવા તો અધિક માળા કરો. આમ તો શ્વાસે શ્વાસે સ્મરણ કરવા માટે રોજના 21,600 જપ થાય તો શ્વાસે શ્વાસે સ્મરણનું ફળ પ્રાપ્ત થાય. 1 મિનિટમાં લગભગ 15 શ્વાસોશ્વાસ ચાલતા હોય. આખા દિવસમાં 21,600. પછી દોડો ત્યારે થોડાક વધી જાય અને હુઈ જાઓ ત્યારે થોડા સ્લો થઈ જાય, પણ આમ એવરેજ 21,600. આપણી પ્રાચીન સંતવાણીમાં પણ 21,600 ને કાળ ખાશે, ગંગા સતી પાનબાઈની વાણીમાં. ભક્તિ રે કરવી અને નિર્મળ રેવું ને મેલવું અંતરનું અભિમાન. સદગુરુ ચરણોમાં અભિમાન મેળવા માટે શું કરવું? સદગુરુ ચરણોમાં શીશ રે નમાવી પાનબાઈ, પ્રેમેથી લાગવું એને પાય. જાતિપણું છોડી પાનબાઈ અજાતિ થાવું ને એ કાઢવો વરણનો વિકાર. જાતિને પાતે નહીં હરિ કેરા દેશમાં પાનબાઈ એવી રીતે રહેવું નિર્માણ. અમે બ્રાહ્મણ, દરેકને પોતપોતાની જ્ઞાતિનું ગૌરવ હોય બરાબર, પણ બ્રાહ્મણ હોવાનું અભિમાન, ઊંચી જાતિમાં જન્મ લેવાનું અભિમાન એ માણસને હવથી પાડે. જાતિપણું છોડી પાનબાઈ અજાતિ થાવું. કારણ જાતિને પાતી નહીં, હરિના દેશમાં પાનબાઈ. જ્ઞાનનું અભિમાન, જાતિનું અભિમાન, સત્તાનું અભિમાન, સંપત્તિનું અભિમાન, આ અભિમાન આપણને ભક્તિ પથ ઉપર ચાલવા માટે યોગ્ય રહેવા દેતું નથી. એના માટે થઈને કોઈક સમર્થ સદગુરુના શરણે જવું, એના સાનિધ્યમાં રહેવું, આ બધું સહન કરતા શીખવાડે. માન, અપમાન, સુખ, દુઃખ, સુગંધ, દુર્ગંધ, તં સ્થિતિ ક્ષસ્વ સહન કરો.
અહંકારના દેવ છે શિવ, એને ભજીએ. તો આમ તુલસી શ્યામ, આપણે તો બધા ગયા જ હશો તુલસી શ્યામ, કેટલા નથી ગયા એ હાથ ઊંચા કરો. તુલસી શ્યામ, હા, હું મુંબઈમાં રહું છું પણ મેં હજી મુંબઈનું મ્યુઝિયમ જોયું નથી. આવું બને, આવું બને. એનું કારણ શું કે મુંબઈમાં રહેવા વાળાને એમ થાય કે હવે મ્યુઝિયમ ક્યાં વયું જાય છે, આપણે મુંબઈમાં જ છીએ ને, જાશું એક દાડો, મુંબઈ ક્યાં વયું જાય છે, તો એમાં પોતે વયો જાય. પછી મુંબઈ તો ન વયું જાય, એ તો વયું નથી જવાનું, પણ આપણે એલા વયા જવું ને. तुलसी श्याम बड़ा सुंदर स्थान है, ત્યાં કથા થઈ હતી વર્ષો પહેલા. તો પૂર્વમાં તુલસી શ્યામ, પશ્ચિમમાં અહીંયા માધવપુર. ભગવાન દ્વારકાનાથની મેરેજ ભૂમિ, જ્યાં લગ્ન થયા હતા. જે જગ્યાએ લગ્ન થયા હોય ને પછી માણસ ત્યાંથી ગાડીમાં ગમે ત્યારે કારમાં નીકળતો હોય ને એકવાર ધ્યાન તો એનું જાય, એને એમ થાય કે હા હું અહીં ફસાણો હતો. આ એ જ જગ્યા. કેમ આપણો એક્સિડન્ટ થયો હોય ને પછી નથી યાદ રહી જતું કે આ શું એ જ હશે વૃંદાવન, આ એ જ હશે વૃંદાવન. આ એ જ જગ્યા છે. આ તો આપણે વિનોદની વાત, આપણે ત્યાં પતિ પત્નીના જોક્સ બહુ કહેવાય છે, તો વિનોદની વાત. બાકી તો ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમ, આવા બધાથી બી નહીં જવાનું. આવા બધા ટૂચકા સાંભળીએ એટલે ડરી નહીં જવાનું. આપણે તો ઋષિ પરંપરાના વાહકો છીએ. જે ખાટા મીઠા અનુભવો થાય સંસારમાં એ બધા આપણને ઘડે છે. ગૃહસ્થાશ્રમ પણ તપોભૂમિ છે, તપસ્યા કરાવે. છોકરાને ઉછેરીને મોટા કરવા કઈ ઓછી તપસ્યા છે? મોઢા પડ્યા પછી ઘેર આવીને ઘરવાળીને જવાબ આપવા, ખુલાસા કરવા એ કઈ ઓછી તપસ્યા છે? બોલો રાતના 1:30 વાગે અંદર ગયો ને તો ધીમેથી પોતાની પાસે ચાવી રહી એટલે આમ હળવેકથી અવાજ ન થાય એમ ચાવીને બહુ નજાકતથી ફેરવી, દરવાજો ખોલી ધીમેથી બારણું ખોલ્યું. પત્ની ભૂલી જાય ને તો ધણી યાદ રાખીને બારણાની અંદર તેલ ઊંઝતો કે અવાજ ન કરે રાતના. બાયણાને મૌન વ્રત હોય હારું. પછી ધીમેથી અંદર ગયો અને બાયણું આમ બંધ કર્યું, પાછું ધીમેથી લોક કર્યું અને પછી જ્યાં આમ પાછો ફરીને જોવે તો ઓલીનો એક હાથ આમ કમર ઉપર અને બીજા હાથમાં ઝાડુ, ઉભેલી સ્વાગતમાં. ત્યાં આવડો એને થયું કે અરે તારી ભલી થાય. આવડો પાછો હસતા હસતા એકદમ કે જય હો. અરે 1:30 વાગે તું ઝાડુ કાઢે છે, સાફ સફાઈ કરે છે, તું કેટલું કરે છે આ ઘર માટે, તું કેટલું કરે છે, આટલું આટલું પણ પછી તારું શરીર તો તું જો. આમ દિને રાત કામ જ કર્યા કરીએ, ઘરની સફાઈને આન તેન. બરાબર છે તું ઘરનું ધ્યાન રાખે, બધાનું ધ્યાન રાખે, પણ પછી થોડો આરામે કરવો જોઈએ. હસતા હસતા પછી તારી તબિયત ખરાબ થશે. આમ કઈ હસતા હસતા એના હાથમાંથી ઝાડુ લઈ એક બાજુ મૂકી દીધું અને ઓલીનો હાથ પકડીને લઈ ગયો. તું હુઈ જા, તું હુઈ જા, હવે નિરાતે હુઈ. ઓલીની આંખીમાંથી અંગારા ઝરે. હવે આ ઓછું તપ કહેવાય? કેટલી ધીરજ રાખવી પડે, કેટલું સાહસ કરવું પડે, હિંમત રાખવી પડે. મનમાં ભય હોય તો મોઢા ઉપર મુસ્કાન લઈ આવવી પડે. આ ગૃહસ્થોનું તપ છે. એટલે આવા બધા ટૂચકાઓ આવે એનાથી કંઈ બી ન જવાય.
લગ્નની કંકોત્રી છાપી નાખી હોય તો મોકલી દેવાની, કંઈ કેન્સલ ન કરાવાય. જીવન યાત્રાનું દ્વિતીય સોપાન છે ગૃહસ્થાશ્રમ. ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમ. તો આ તો વિનોદ કરવા માટે થઈને, અને એનો મતલબ એમ કે ભાઈ તકલીફો હોય ને આવી બધી, તો એને હસી કાઢવી એમ. ટેક ઇટ લાઇટ. એક જણો છે ને વારે વારે એના પાકીટ કાઢે, કાંઈ તકલીફ આવે ને એટલે પાકીટ કાઢે ને પછી પાકીટ આમ ખોલે તો એમાં એને પત્નીનો ફોટો રાખેલો, એટલે પત્નીનો ફોટો જુએ. જ્યારે કોઈ સમસ્યા આવે એટલે તરત પાકીટ કાઢે ખિસ્સામાંથી અને પાકીટમાં પત્નીનો ફોટો રાખે. તો એ જુએ તો કોઈકે કહ્યું કે તમારી પ્રેરણા મૂર્તિ લાગે છે. કોણ છે આ? તો પત્ની છે, મારા પત્નીનો ફોટો. તો વાહ, જ્યારે કોઈ સમસ્યા આવે, કાંઈ મુશ્કેલી આવે ત્યારે તમે આ ફોટો જુઓ છો, તમને પ્રેરણા મળે છે? એ કે નહીં, આને જોઉં છું એટલે મને એમ લાગે છે કે આના કરતાં કોઈ સમસ્યા મોટી નથી. બાકીની બધી સમસ્યાઓ આની આગળ નનકુડી દેખાય છે. એટલે પછી મને એકદમ વિશ્વાસ પ્રગટ થાય, ગોળી પીશું, આની સામે એ કાંઈ નથી. આવા બધા ટૂચકાઓ જીવનને આપણે જરા હળવાશમાં લઈએ એટલા માટે, બાકી બીવાનું નહીં. અને એવું કંઈ નથી કે આ બધી પત્નીઓ જ આમ એનાથી ડરતા હોય, બધા પતિઓ. અને પતિઓ બધા હાવ એકદમ બહુ સરળ ને સજ્જન માણસો છે, એવું નથી. આ દેવતાઓએ ઘણી વાર અપલખણ ઝલકાવે, વ્યસન કરે, નશામાં આવીને ઘરવાળીને મારે જોડે, એની પાસેથી પૈસા ચાંચકીને લઈ જાય, અને તોય ઓલી પાછી ઘર ટકાવી રાખે. એ એની તપસ્યા છે. બંને પક્ષે, પણ ગૃહસ્થાશ્રમ તપસ્યા છે એ વાત પાકી. છોકરાને ઉછેરીને મોટા કરવામાં તપ, એને ભણાવવામાં તપ. અટાણે તો સારી સ્કૂલમાં એડમિશન મેળવવામાં આટલા રૂપિયા આપો તો એડમિશન ન મળે. તપ. નોટો બદલાવા લાઈનમાં ઉભા રહેવું તપ. બધી તપસ્યા છે સાહેબ. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે તપસ્યા. અને એ જે કંઈ સહન કરીએ એ આપણે રાષ્ટ્ર માટે સહન કરીએ છીએ, એ તપ છે.